오늘 말씀을 위해서 영상을 먼저 하나 보시고 하나님 말씀 증거하도록 하겠습니다. 제가 누르면 되나요? Money is obviously a basic human urge, and it's one that I slightly don't understand. I mean, if you have, I don't know, $200 million, why would you want $300 million? I mean, how much extra quality of life can you buy? And yet, humans, almost without exception, if they have $200 million, they will work really hard to double it, and then double it again, and double it again. We have this sort of great urge to accumulate. It's the dark side of capitalism, and in some sense manifest in the dark side of civilization, which tends to cater to our worst impulses, our more self-destructive impulses. And I think that roots itself in the diseases of everyday life. When we trade and transact with money, we're often stimulating a part of the brain that's the reward circuitry of the brain, part of the deep evolutionary early and old part of the brain. In fact, they've looked at brain scans of people who are high on cocaine and then compared it to people who are about to make money. And they found that the brain scans are virtually indistinguishable. When you lose money, it activates a part of the brain known as the anterior insula, which is really the fear center of the brain. So money is having a very visceral effect on us. We don't know when to stop. As a species, we just keep going and going and going. I don't think it's a particularly healthy thing, because what we're doing is we're creating an earth in which we are just driven by this need or this desire to acquire and consume. The question is, why is this? Because money provokes a deeply evolutionary force in us. More is better. We need more to survive. And you're going to do what it takes to get by, and that's money. As soon as we had coins in our hands, we began looking for easy ways to get more of them, fast. The fact that we can gamble away everything we have is part of the thrill. Vegas, Monte Carlo, Macau. These places, more money can be won or lost in a single flip of a card than billions of people will ever see in a lifetime. And we gamble with trillions of dollars in a betting ring we call the stock market. We risk, we win, we lose. Sometimes we lose big. We don't quit. We are mentally and physically addicted to money. And once you're addicted to something, you can be controlled by those who supply it. We will work at jobs we hate. We do things we know are wrong. Not because we want to, because we have to. But the value of money is built on trust. We all have to believe our coins and pieces of paper are worth something. So what happens when the people who control your money decide it's no longer worth what you thought it was? 네. 돈을 지배하는 자들이 그 돈을 더 이상 값어치를 인정해주지 않는다라면, 그런 날이 오면 우리는 어떻겠습니까? 지금 보신 영상을 시작으로 오늘 말씀, 달처럼 사는 인생 네 번째, 물질 세상에선 기독인이라는 주제로 하나님 말씀 선포하겠습니다. 지난 한 달 동안 달처럼 사는 인생이라는 큰 주제 가운데 우리가 거대한 세상에서 어떻게 살아야 하는지, 포악한 세상에서 어떻게 살아야 하는지, 또한 불확실한 세상에서 어떻게 살아야, 오늘 주보를 통해서 제가 조그만한 종이를 하나씩 넣어드렸어요. 혹시 가지고 계신지 모르겠어요. 나중에 제가 한번 언급하도록 하겠습니다. 오늘 거룩한 강대상에서 우리 성도님들 한 주간 참 힘들게 살아오셨는데, 참 자유할 수 없는 돈 이야기를 조금 해보려 합니다. 하나님 말씀을 통해서, 오늘 성경 말씀을 통해서 우리에게 필요한 결단들이 좀 있어야 될 것 같기도 하고요. 쉽지 않는 하나님 말씀입니다. 하지만 십자가에 지는 삶, 제자로서의 우리가 이런 삶을 결단한다면 오늘 말씀을 통해서 소망을 볼 수 있는 시간 되었으면 좋겠어요. 8월 한 달간 저는 새 학기를 맞고 또 하반기를 맞는 시점에서 제가 하나님 말씀으로 포커스를 맞춘 대상은 제자로 살아가는 기독인들이었습니다. 혹시 오늘 교회를 처음 오셨거나 아직은 하나님의 사랑을 모르시는 분들이 있다면 하나님께 나아가는 기독인의 자세가 어떠한지를 좀 이해할 수 있는 시간이 되기를 간절히 권면합니다. 오늘 저는 예수님의 제자된 귀한 성도님들과 하나님 말씀 나누겠습니다. 그 전에 먼저 이 질문을 드려보고 싶어요. 한번 답변을 속으로 해보셔도 좋을 것 같아요. 우리 성도님들은 삶에서 무엇을 바라보고 살아가십니까?
제자된 여러분들, 예수님을 나의 구주라 고백하는 여러분들은 어디에 여러분의 시선을 맞추시면서 살아가십니까? 한번 지난 일주일을 한번 곰곰이 생각해 보시겠습니까? 그것이 영원한 하나님의 나라입니까? 아니면 세상입니까? 이 질문의 답이 오늘 전체 말씀의 결론이 될 것입니다. 믿는 우리의 시선, 즉 제자된 우리의 시선은 영원한 하나님 나라를 바라보고 살아야 합니다. 그러나 이것은 매우 어려운 것을 저와 여러분들은 매일 경험하고 있죠. 사람들은 미국과 중국을 G2라고 합니다. 저는 G2가 Great Country라는 줄 알았더니 그게 아니라 Group of Two라고 하더라고요. 다 아시는 거 저만 몰랐죠. 전 Great Country인 줄 알았어요. Anyway, 세계에서 첫 번째, 두 번째 가는 나라가 미국과 중국이라고 합니다. 그렇죠? 그래서 미국이나 중국에 속한 사람들은 강대국에 대한 자부심을 갖기도 합니다. 그러나 10년, 20년, 50년, 100년 후에 저 미국과 중국이 여전히 강대국일 거라는 확신이 혹시 우리에게 있습니까? 지난 세기를 돌아보면 1, 2세기 전만 해도 아니면 3, 4세기 전만 해도 유럽의 포르투갈, 스페인, 네덜란드, 프랑스 또한 영국이 대단한 힘을 가진 나라였습니다. 지금 도표에 보시듯이 4, 5세기 전부터 1, 2세기 전까지 저렇게 나라들이 힘을 가지고 있었죠. 전 세계를 지배하고 그 권세와 영광을 누렸던 나라들입니다. 그러나 지금은 아니죠. 제가 언급했던 포르투갈, 스페인, 네덜란드, 프랑스, 영국 축구만 잘하는 나라입니다. 사실 이것도 조금 부럽긴 해요. 4년마다 한 번씩 월드컵이 오면 너무나 당연하게 저들은 경우의 수 없이 8강에 가지만 우리는 조마조마하게 이번에 또 아시안 게임이 지금 진행합니다. 그렇죠? 만약에 결승에 가면 교회에서 축구 보나요? 새벽 한 3시쯤에 하는 것 같던데 제가 광고하도록 하겠습니다. 그래서 새벽 3시에 축구 보고 끝나고 새벽 예배하는 좋은 영적인 프로세싱을 한번 가져보려고 하는데 어쨌든 이 세상의 나라들은 세워졌다가 없어지는 것이 역사의 현장에서 우리가 확인하고 있는 것들이죠. 영광과 권세를 누렸다가 얼마 지나지 않아서 역사의 현장에서 사라집니다. 미국과 중국, 글쎄요, 앞으로 어떻게 될지 모르겠지만 저들이 100년, 200년 주님 오시는 그날까지 패권을 가지고 있을 것이다. 팍스 아메리카, 팍스 차이나라는 어떤 그 명칭이 있을까? 한번 우리가 보면 좋을 것 같아요. 저는 그렇지 않을 거라 생각이 듭니다. 그러나 오늘 제가 여러분과 시선을 맞추고 싶은 하나님 나라는 영원합니다. 하나님 나라를 소유한 우리 기독인이 이런 자부심이 먼저 있어야 될 것 같아요. 미국 국민, 중국 국민, 또한 어떤 선진국의 국민으로서 자부심을 갖는 사람들이 참 많은데 우리는 하나님 나라에 소유된 백성인데 그 자부심을 잘 드러내지 못할 때가 많은데요. 오늘 말씀은 이 자부심이 있어야 오늘 말씀에 우리가 집중할 수 있습니다. 하나님 나라를 소유한 기독인으로서 우리가 자부심을 갖고 오늘 말씀에 집중하는 시간 되기를 간절히 축원합니다. 오늘 하나님 말씀은 우리의 시선이 조금 명확하게 보일 수 있어야 되는 말씀이에요. 영원한 하나님 나라, 영원한 하나님 나라, 그 나라를 볼 수 있어야 이 땅에서 우리가 거대한 이 땅, 포악한 이 땅, 불확실한 이 땅에서 우리의 마음이, 우리의 삶이 흔들리지 않을 수 있습니다. 이것은 가치관의 문제죠. 좀 전에 우리 아이들 잠깐 얘기했는데요. 돈으로도 못 가요. 하나님 나라. 거듭나면 가는 나라, 하나님 나라. 믿음으로 가는 나라, 하나님 나라. 이 찬양을 우리가 어렸을 때부터 참 많이 불렀는데 사실 이 찬양이 우리 삶에서 그렇게 삶의 현실로 톡톡톡톡 터치하지 못하는 경우가 종종 있는 것 같아요. 오늘 말씀 보시면서 정말 하나님 나라를 어떻게 가는 것인지 다시 한번 우리가 하나님이 주신 말씀을 통해서 집중하는 시간 되었으면 좋겠습니다. 저는 지난 3월에 기독인의 합리적 물질관이라는 주제로 돈에 대해서 한번 말씀을 나눈 적이 있습니다. 혹시 성도님들 기억하시는지 모르겠어요. 누가복음에서 형과 재물을 나누어 달라는 한 청년에게 무엇이 이 땅에서 가장 소중한지를 주님이 가르쳐 주시고 또한 그 비유 속 부자에게 이 땅에서 우리는 무엇을 바라보고 살아야 하는지에 대해서도 성경에서 나누었습니다. 생명보다 소중한 것이 없음을 주님은 말씀하시죠. 오늘이라도 그 생명을 가져간다면 그 돈이 소용이 있겠느냐라는 주님의 말씀을 기억합니다. 그리고 보이지 않는 영원한 세계를 바라보고 살아야 함을 주님께서 말씀해 주셨습니다. 물질이 아무리 귀해도, 돈이 아무리 귀해도 생명보다 귀하지 않고 영원한 하나님 나라보다 가치가 없음을 지난 시간에 우리가 나누었죠. 오늘은 본문을 통해서 달처럼 사는 인생 네 번째,
물질 세상에선 기동인이라는 주제로 하나님 말씀 나눕니다. 우리 인생에서 가장 가치 있고 더 중요한 목적이 무엇인가? 이 시간에 여러분이 한번 고민해 보시면서 하나님 말씀 보았으면 좋겠어요. 제가 앞에 좀 적어놨지만 우리의 영혼이 세워질 영원한 하나님 나라를 위해 살아가는 것, 이것이 물질 세상에선 기독인으로서 하나님이 우리에게 주신 사명입니다. 이 관점을 갖기 위해서는 여러분과 제가 우리의 시선을 이 땅에서 하나님 나라로 돌릴 필요가 있다는 것이죠. 우리가 사는 세상을 좀 보겠습니다. 현실을 좀 보죠. 이 땅에서 대부분 일어나는, 특별히 좁게는 대한민국을 좀 살펴보겠습니다. 대부분의 문제들은 돈 문제입니다. 대한민국에 이런 조사를 했었어요. 돈에 대한 조사를, 슬라이드 보시면 대한민국 대부분의 사람들은 부자들에 대해서 부정적입니다. 아마 그들은 열심히 해서 돈을 벌지 않았을 것이다라는 생각을 대다수의 국민들은 가지고 있지만, 부정적으로 부자들을 바라보지만 사실 현실로 보시면 돈과 행복은 무관하지 않다고 생각하는 게 1위입니다. 즉 돈과 행복은 비례한다고 생각해서 사람들은 돈을 벌려고, 부자들은 부정하게 보지만 그들의 삶은 돈을 벌기 위해 힘을 쓴다라는 것이죠. 이것이 우리 현실입니다. 돈을 벌기 위해 자신의 건강을 희생합니다. 그리고 돈을 번 후에는 그 희생된 건강을 회복하기 위해 돈을 희생한다는 말이 있죠. 많은 사람들은 사랑하는 가족 때문에 돈을 법니다. 그렇지만 그 돈 때문에 사랑하는 가족들을 희생시키기도 합니다. 돈 때문에 사람을 상해하고 사람을 죽이기도 합니다. 늘 벌지만 매일 돈을 벌고 있는데 부족한 돈 때문에 아버지는 스트레스 받습니다. 늘 남편에게 돈을 받지만, 혹은 돈이 있지만 늘 빠듯한 돈 때문에 엄마는 괴로워하고요. 돈 때문에 우리의 자녀들은 제대로 교육받지 못하는 환경에 있습니다. 개천에서 용납니까? 옛말이죠. 지금은 개천에서 용납할 수 없습니다. 제가 한국의 어떤 그 다큐를 보니까 서울과학고에 들어가는 85%가 강남 지역에 있는 학생들이고 15%는 다른 지역에서 오는 학생들이더라고요. 달라요. 이제는 예전 같지 않다라는 것이죠. 돈을 어떻게 구해도 그 구한 돈 때문에 학교를 졸업하고 돈 때문에 삶의 성취를 위한 소명으로서 일을 하는 것이 아니라 은행에 돈을 갚기 위해서 돈 때문에 취업해야 하는 악순환 속에 우리는 살아갑니다. 우리만 그런 것이 아니라 우리의 자녀들도 그런 생활에 살아간다는 것이죠. 우리가 부자가 아닌 이상 말입니다. 이전에 제가 경제 다큐 돈의 힘, 탐욕의 시작이라는 다큐를 본 적이 있어요. 돈에 의해 권력이 생기는 구조를 이야기하면서 결국에는 권력을 가진 사람과 그 권력을 갖지 못한 사람의 비애를 그 프로그램에서 말하고 있었는데요. 이 땅에 돈이 있는 사람들은 탐욕의 욕망에 빠진다고 합니다. 그리고 돈이 없는 사람들은 탐욕의 구애에 빠진다고 하고, 이것이 누구든지 행복하지 못하는 작용을 일으킨다라고 해요. 돈의 어두운 면이겠죠. 그러나 지금 다시 한번 우리의 생각을 돌아보면요, 제가 알듯이 여러분이 알듯이 우리는 돈이 필요한 세상에 살고 있습니다. 돈 싫은 사람 있으세요? 아무도 없습니다. 저도 돈이 좀 있으면 좋겠어요. 이렇게 간식도 좀 사주고, 제가 우리 찬양팀 오늘 너무 수고하잖아요. 혼다 가서 한 대씩 차 고르라고. 너무 고생하잖아요. 우리 친교팀 이렇게 음식 준비하는 거 보면 비행기 한번 타고 칸쿤 한번 다녀오시라고. 저는 목회자로서 돈이 좀 많았으면 좋겠어요. 그래서 우리 권사님 새벽 예배 일주일 내에 다 나오셨죠? 요거 가지고 여행 갔다 오세요 하고 저 플로리다도 보내드리고. 전 그런 목사가 됐으면 좋겠는데요. 하나님 뜻에 맞는다라면. 어쨌든 얼마간의 돈은 우리 모두를 행복하게 합니다. 필요하죠. 우리는 돈이 필요합니다. 그렇다면 그 돈 어떻게 사용해야 하는가? 하나님은 그 돈에 대해서 어떻게 말씀하시는가? 세상은 그렇게 돈을 보고 있고요. 우리는 그렇게 보고 있긴 하지만 왠지 좀 그렇게 보면 안 될 것 같은 마음. 성경에서는 그 마음을 아시고 우리에게 돈에 대해서 분명히 말씀하십니다. 물질 세상에 선 기독인이라고 말씀을 전해보았는데, 사실 오늘 말씀의 제목을 돈 세상에 선 기독인 이렇게 하려고 했는데, 이게 외부로 나가는 설교다 보니까요, 돈 세상이라고 하면 사람들 머니라고 생각 안 하고 우리가 이렇게 된 거라고 생각할까봐 인사 한번 할까? 돈 때문에 돌아버리겠습니다 이렇게 해서 인사하세요. 돈 때문에 돌겠습니다. 이 돈, 오늘 그 돈에 대해서 하나님 말씀 보려 합니다. 어떻게 해야 하는가? 어떻게 돈을 벌고
어떻게 돈을 써야 하는가? 하나님은 그 돈을 우리에게 주실까 안 주실까? 오늘 살아계신 하나님 말씀을 통해서 그 해답을 좀 보려고 합니다. 없으면 갖고 싶고 있으면 모든 문제의 원인이 되는 돈, 재물들, 우리가 어디에 중심을 가지고 살아가는, 오늘 특별히 말씀은 예수님의 제자로 살고자 다짐하는 저와 동역자 되신 분들과 귀한 하나님 말씀 나누고 싶습니다. 오늘 말씀 후에 우리가 돈에 대해서 조금은 자유로워질 수 있는 시간이 됐으면 좋겠다는 마음을 가지고 기도하면서 말씀을 준비했습니다. 살아계신 하나님 말씀 보시겠습니다. 오늘 본문 19절에 보시면 주님께서는 우리에게 이렇게 말씀하고 있어요. 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라. 거기는 종과 동록이 하며 도둑이 구멍을 뚫고 도둑질하느니라. 오늘 본문 19절에서 살아계신 주님께서는 보물을 땅에 쌓지 말라라고 분명히 말씀하시고, 그럼 어떻게 합니까? 20절의 말씀 한번 같이 읽어주시겠습니까? 같이 읽겠습니다. 시작. 도둑질도 못하느니라. 오늘 본문 19절과 20절에 나오는 보물, 특별히 본문 전체에서 언급되어지는 보물은 재물을 의미합니다. 24절의 말씀을 보시면 하반절에 보시겠어요? 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라 라는 말씀으로 그 보물에 돈이 포함됨을 분명히 성경에서는 말씀하고 있습니다. 그러나 조금 더 우리가 말씀을 깊이 보아야 하는데요, 저와 여러분들이 이 정도로만 성경을 보는 것이 아니라 그 내면에서는 어떤 의미가 있는지를 살펴보고 싶습니다. 본문 전체에서 돈이라고 말씀하지 않으시고 주님은 보물이라고 말씀하십니다. 21절의 말씀 보시겠습니까? 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 보물 있는 곳에 내 마음도 있다라고 주님께서 말씀하십니다. 오늘 주님께서 하고자 하시는 말씀은 돈 말씀이기도 하지만 돈에 한정되어 있는 것이 아니라 우리가 보물처럼 값지게 여기는 그 모든 것에 대해서 주님은 말씀하고 있습니다. 저와 여러분들이 힘을 다해 마음을 쓰고 있는 그 모든 것을 주님은 보물이라고 말씀하고 있어요. 지난주에 말씀을 나누었습니다. 불확실한 세상에서 하나님보다 더 마음을 두고 가능성을 열고 살아가는 그 모든 것을, 즉 하나님과 세상 사이에서 우리를 머뭇대게 하는 그것, 우리가 마음을 주는 것, 그것을 성경에서는 보물이라고 말씀하십니다. 그리고 주님께서는 보물 있는 곳에 우리의 마음이 있다라고 분명하게 말씀하고 있습니다. 그러면서 24절 하반절에 보시면 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못한다라고 말씀하시는 것이 무엇이냐면 이제 너희는 결정하라는 것입니다. 보물이 있는 곳에 너희 마음이 있게 될 텐데 이제 너희 마음을 정해라. 너의 삶의 태도를 정해라. 너의 형태를 정해라 라고 주님께서 말씀하고 있어요. 제자로서 결단해야 함을 성경에서 말씀하고 있습니다. 그렇다면 저와 여러분들 이 시간 현실적으로 이 시간에 질문할 수 있었으면 좋겠어요. 그렇다면 재물 어떻게 해야 합니까? 돈 어떻게 해야 합니까? 우리에게 주신 이 보물들 어떻게 해야 합니까? 주님께서는 현실적인 답에 이렇게 분명히 말씀해 주십니다. 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라. 우리에게 주신 보물, 즉 내 마음이 가는 그것을 하늘에 쌓으라고 주님께서 말씀하세요. 제가 이 본문을 묵상하면서 사실 제가 좀 전에 말씀드렸던 그것이 알고 싶다를 친구가, 한국에 있는 친구가 꼭 보라고 해서 제가 한번 봐봤는데 거기서 똑같은 말씀을 그 여자분이 하고 있습니다. 저는 그 여자분이라고 이야기하겠습니다. 보물을 하늘에 쌓아두라는 말을 그렇게 언급하면서 그 보물을 하늘에 쌓아두는 게 아니라 피지라는 곳이 하늘이래요. 한번 가봤으면 좋겠네요. 저는 어딘지 얼굴에 피지만 없기 좋기를 바랐는데 저는 그런 땅이 있는지도 몰랐어요. 근데 그곳에 정말 저렇게 하고 있더라고요. 정말 이해가 안 되는데요. 일단 말씀을 보면서 제가 많이 묵상하면서 제 마음에 요동이 있었습니다. 하늘의 보물을 쌓는 것이 무엇인가? 성도들한테 그렇게 이야기했을 때 성도들은 어떤 마음을 가지고 이 하나님 말씀을 들을까? 제가 이 궁금증을 가지고 오늘 본문을 이어나갑니다. 여러분들 그 궁금증을 가지시고 같이 보셨으면 좋겠는데요. 주님께서는 분명하게 보물을 하늘에 쌓으라라고 말씀하시는데 이것은 그 잘못된 교회들이 가지고 있는 생각,
즉 오늘 본문에서 하늘에 쌓으라는 것은 즉 우리의 선행이나 공로를 쌓아서 여러분이 헌금을 얻다가 많이 해서 구원을 하늘에 쌓아놓으라고 말씀하시는 것이 결코 아니라는 것입니다. 우리의 구원은 전적으로 믿음으로 하게 되어 있습니다. 이 땅에서 여러분들이 선행을 한다고 해서 헌금을 많이 한다고 해서 여러분의 집을 팔아서 교회에다 헌금한다 해서 그것 때문에 구원이 이루어지는 것이 아니라 이것이 그 잘못된 교회가 언급하고 있는 잘못된 복음이라는 것이죠. 하늘에 보물을 쌓아두라는 것은 제가 나중에 다시 한번 이야기하겠지만 이것은 결코 선행이나 공로를 하늘에 쌓으라는 말씀이 아니라는 것입니다. 먼저 이 사실을 여러분들이 기억해 두셨으면 좋겠어요. 우리의 믿음은, 우리의 구원은 여러분의 아무 선행과 상관없이, 여러분의 아무 공로와 상관없이 오직 하나님을 믿음으로 우리는 구원을 받게 되어 있습니다. 그렇다면 이 본문 20절에 보물을 하늘에 쌓아놓으라, 이것은 무슨 의미인가? 이것이 오늘 본문의 핵심 메시지이고, 여러분이 이 본문의 메시지를 명확하게 하나님 말씀으로 받아들일 때 여러분의 관점이, 여러분의 시선이 분명히 바뀔 수 있습니다. 혹은 정확해질 수 있는 것인데요, 우리 주님은 오늘 본문을 말씀하시면서 우리가 살아가는 이 땅과 비교되는 저 하늘에 대해서 말씀하고 있는 것입니다. 그렇다면 우리는 하늘과 땅의 비교를 통해서 하나님이 말씀하시는 이유에 대해서 이 시간 질문해 볼 수 있어야 돼요. 왜 하나님은 땅과 하늘을 비교점으로 놓고 말씀하고 있는가? 이것을 위해서는 골로새 3장의 말씀을 저와 여러분들이 좀 볼 필요성이 있습니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 골로새 3장 1절과 2절 말씀인데요, 같이 읽겠습니다. 시작. 위의 것을 찾으라. 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라. 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라. 오늘 본문에 보시면 우리가 그리스도와 함께 살리심을 받았으면, 즉 우리가 예수님의 제자로 살기를 다짐했다라면, 너희가 구원을 명확히 이해했다라면, 너희가 십자가에 너희 자신을 못 박고 그리스도와 함께 다시 살아나서 하나님의 영광을 위해, 하나님 나라를 위해 살기로 다짐했다라면, 이제 우리는 위의 것, 땅의 것이 아니라 위의 것을 보고 살아야 하는 것인데, 골로새서 3장 5절 말씀을 보시면 그 땅의 것에 대해서 분명하게 말씀하십니다. 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니 탐심은 우상 숭배니라. 이것들을 버리라 라고 말씀하십니다. 그렇다고 그러면서 우리 주님께서는 땅에 있는 것과 하늘을 비교하고 있는데요, 보물을 하늘에 쌓는 것은 무엇인가? 오늘 본문으로 다시 돌아간다라면 이 땅은 탐욕의 장소라는 것입니다. 이 땅은 탐심이 생겨나는 곳이고, 그 탐심이 생겨나면 하나님보다 더 하나님 되어지는 것이 많아지는 곳이고, 우리에게 많은 우상 숭배의 장소가 되는 것이 이 땅이라는 것이에요. 이것을 고린도후서 4장의 말씀으로 보신다라면 보이는 것으로 볼 수 있는, 보이는 것은 잠시라는 표현을 통해서 땅의 것은 시간적으로 일시적인 것을 주님께서는 언급하시는 것입니다. 혹은 임플라이 하시는 것이에요. 그러면서 오늘 본문에 강조하는 하늘은 시간적으로는 영원한 곳이며, 골로새서 3장의 말씀을 보시면 주님이 계신 곳, 그곳이 저 하늘이 아니라 주님이 계신 곳을 향해서 주님은 말씀하고 있다라는 것입니다. 이에 대해 오늘 본문에서는 구체적으로 보시면 20절 말씀 보시겠습니까? 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라. 거기는 좀이나 동록이 해하지 못하며 도둑이 구멍을 뚫지도 못하고 도둑질도 못하느니라. 오늘 본문에 보시면 주님께서는 이 땅, 좀이나 동록이 행하는 이곳, 즉 지속적이지 못한 곳임을 분명하게 말씀하시면서 하늘, 영원한 곳을 오늘 비교점으로 제자된 우리에게 말씀하고 있다라는 것입니다. 그렇다면 결론적으로 우리가 도취할 수 있을 것 같아요. 그렇다면 주님, 물질 세상에선 우리가 하나님이 우리에게 주신 보물을 어떻게 사용해야 합니까? 주님께서 명확히 말씀하시는 것이죠. 이게 안 되네요. 됩니다. 하늘에 쌓아라. 주님께서는 이 부분을 명확하게 말씀하시는 거예요. 다시 본문을 여러분들이 복기해 보신다라면 금방 없어질, 지속적이지 않은, 우리가 살아가면서 탐심이 생기는 그 탐심으로 하나님보다 더 하나님 되게 만드는 이 땅을 위해서 우리의 보물을 쌓아가는 것이 아니라 영원하고 지속적이고 우리 주님이 계신 그곳에 우리에게 주신 보물을 쌓아가는 것인데, 그 보물은
저와 여러분이 생각하는 돈만을 이야기하는 것이 결코 아니라 여러분과 저의 마음이 가는 그 모든 것에 대해서 주님은 포괄적으로 말씀하고 있다는 것이죠. 여러분이 가장 소중하게 여기는 것이 무엇입니까? 여러분이 가장 소중하게 여기는 그것을 이 땅을 위해서 심지 말라라고 주님께서 말씀하고 있는 것입니다. 여러분이 가장 소중히 여기는 그거, 어떤 분에게는 건강이겠죠? 어떤 분에게는 자녀일 것입니다. 어떤 분에게는 시간일 것이고 어떤 분에게는 지식일 것입니다. 그 모든 것을 이 땅을 위해서 삼지 말고 하나님의 영광을 위해서 쌓으라라고 성경에서 말씀하고 있는 것입니다. 여러분이 온 마음을 가며 온 힘을 다해 여기는 것들, 돈, 시간, 직장, 사업장, 건강, 심지어 결혼 후에 자녀 낳는 것들, 이 모든 것들, 여러분 마음이 가는 그 모든 것들을 영원한 하나님 나라를 위해서. 그래서 저는 장로교 목사입니다. 대소요리 문답 1번에 보시면 하나님께서 인간을 왜 만드셨는가라는 질문을 던집니다. 그 답은 하나님의 영광을 위해서, 하나님을 기뻐하게 하시기 위해서 우리를 만드셨다고 말씀하고 있어요. 즉 여러분의 시간과 물질과 자녀의 잘됨과 우리의 삶은 내 자신이 아니라 하나님의 영광을 위해서 쓰임받는 것, 이것이 우리의 신실한 고백임을 성경에서는 분명하게 우리에게 가르쳐주고 있다는 것입니다. 그렇다면 저와 여러분들이 질문을 한번 해볼 수 있어야 합니다. 오늘 저의 말씀은, 하나님이 주신 그 말씀은 세상에 지나가는 불특정 다수에게 주시는 말씀이 아니라 그리스도와 다시 살리심을 받았다고 고백하는 하나님의 자녀에게 주시는 말씀입니다. 그렇다면 이 시간 저와 여러분에게 자문해 볼 수 있어야 돼요. 내가 정말 하나님의 자녀인데 여러분이 가장 소중히 여기는 것은 무엇입니까? 여러분이 놓을 수 없는 것, 여러분은 그 보물, 여러분이 마음을 다하는 그 보물을 지금 어디에 쌓아놓고 계십니까? 땅입니까? 하늘입니까? 여러분의 돈을 어디에 투자하고 계십니까? 땅입니까? 하늘입니까? 여러분의 시간은 어디에 헌신하고 계십니까? 여러분의 학업의 목적은 무엇입니까? 그리스도와 다시 살리심을 받았다라고 구원의 감격을 누리고 오늘 이 시간에 예배에 나왔다라면 오늘 우리는 이 질문에 대한 명확한 답을 할 수 있어야 합니다. 혹은 오늘 말씀이 마칠 때쯤에는 좀 더 명확해지고 클리어하게 여러분이 답할 수 있어야 합니다. 이 부분에 대해서 잘못 답을 하니까 그것이 알고 싶다에 나왔던 교회처럼 이 땅에다가 투자하면서 이 땅에 마치 천국이 있는 것처럼 그들은 살아간다라는 것이죠. 그들의 헌신과 시간을 잘못 사용하고 있고 잘못된 목회자가 그 방향을 잘못 틀어버리니까 그것이 바로 성경적이지 못한 일들이 세상에 너무나 많이 일어나고 있다라는 것입니다. 여러분과 제가 성경에서 말씀하시는 하나님의 뜻이 무엇인가를 이 시간에 묵상하고 생각하지 않으면, 고민하지 않으면 어느 순간에 나도 모르게 이 땅의 것에 집중하고 살아갈 수밖에 없는 우리의 현실을 보게 된다는 것이죠. 다음의 질문에 한번 답을 해보시길 바랍니다. 우리는 살아계신 하나님 말씀으로 보물을 하늘에 쌓아야 한다는 것을 말씀을 통해서 나누고 있습니다. 여러분과 제가 오늘 말씀이 마치고 집에 댁에 돌아가셨을 때에는 이 부분에 대해서 한 번 정도는 고민할 수 있었으면 좋겠습니다. 분명히 우리의 지향점은 세상과 달라야 합니다. 우리는 어떻게 해야 보물을 땅에 쌓지 않고 하늘에 쌓을 수 있을까? 이 고민이 이제 여러분에게 있어야 된다는 것이죠. 어떻게 해야 되지? 나에게 주신 이 보물을, 내가 마음을 다하는 이것을 어떻게 해야 하늘에 쌓을 수 있는가? 이것은 여러분과 제가 신실한 고백으로 할 수 있는데요, 영원히 있다라는 사실을 여러분이 믿으셔야 한다는 것이죠. 글씨가 너무 작은데요, 첫 번째로 여러분과 제가, 여러분과 저에게 주신 그 보물을 땅에 쌓지 아니하고 하늘에 쌓으라는 그 하나님 말씀대로 살기 위해서는 첫 번째로 올바른 성경적 가치관이 여러분과 저에게 있어야 합니다. 이것이 첫 번째로 우리가 도전해야 될 오늘의 과제입니다. 22절의 말씀 같이 읽겠습니다. 한번 읽어보겠습니다. 시작. 아멘. 예, 거기까지 읽겠습니다. 아멘. 22절에 보시면 눈이라는 명확한 명사로 주님께서 우리에게 설명해 주십니다. 눈은 관점을 이야기합니다. 그렇죠? 볼관. 기독인이 기독교적 가치관, 인생관, 세계관을 가져야
우리는 보물을 하늘에 쌓으라라는 주님의 말씀을 이해할 수가 있습니다. 기독교인으로서 보이는 세계가 다가 아니라 보이지 않는 영원한 세계가 있음을 우리가 경험하고 고백할 수 있어야 오늘 본문의 22절의 말씀처럼 눈에 몸의 등불임을 기억하고 온 몸이 밝음을 우리가 경험할 수 있는데요. 반면에 우리가 성경적 가치관을 가지고 있지 않으면 23절 말씀 보시겠습니다. 읽겠습니다. 시작. 눈이 나쁘면 온몸이 어두울 뿐. 주님께서는 분명하게 말씀하고 있는 것이 눈으로 보는 것으로 하여금 눈이 밝아야 성하고 눈이 밝지 못하면 어둡다라고 말씀하고 있는 거예요. 그것은 무엇이냐면 우리가 보는 가치관에 대해서 주님께서 말씀하고 있습니다. 제가 만약에 안경을 벗으면요, 인상을 쓰게 됩니다. 그렇지 않아도 잘생기지 않은 얼굴인데 만약에 제가 인상을 쓰고 설교를 한다면 우리 성도님들 되게 돌아가시면서 그러실 거예요. 우리 목사님 이렇게 인상을 써? 내가 뭐 예배 시간에 졸지도 않았는데 참. 아마 그러시지 않겠지만 마음 한구석에 이상하게 보이실 거예요. 저는 잘 보려고 인상을 쓰는 거죠. 그러나 그것은 우리 서로에게 오해를 쌓게 합니다. 그렇기 때문에 저는 안경을 하나 더 썼죠. 성도들을 좀 더 잘 보려고 하나님께서 눈 4개를 허락해 주셨는데, 다시 한번 말씀을 집중한다면 오늘 우리가 성한 눈을 가지게 된다는 것, 성하지 않은 눈을 가지게 된다는 것은 기독인에게 성한 눈이라는 것은 바로 기독인의 가치관, 성경적 가치관을 말씀하시는 것이고, 기독인의 눈이 성하지 않는 것은 세상적 가치관을 성경에서 말씀하고 있다라는 것입니다. 기독인으로서 육신의 눈에 보이는 세상의 가치관으로 살아가는 것은 우리가 눈이 성하지 않는 것이고, 우리의 눈이 밝은 것은 바로 우리가 주님의 가치관, 성경적 가치관으로 이 땅을 볼 수 있어야 되는 것이죠. 보이지 않는 세계를 경험할 수 있는 것, 이것이 성경적 가치관입니다. 이때 우리는 돈에서 자유할 수가 있는 거예요. 왜죠? 보이지 않는 세계가 있음을 경험하기 때문입니다. 세상은 보이는 게 단지 알고 살기 때문에 돈 하는 거예요. 돈으로 다 해결될 수 있잖아요. 돈이 있으면 어쨌든 무조건 해결될 수 있잖아요. 지강원 씨, 유전무죄, 무전유죄. 지금도 그렇습니까? 30년이 지났는데 지금 이 땅도 정의에 의해서 우리가 얘기한다면 돈이 많으면 돈이 적은가 상관없이 평등하게 재판받을 수 있습니까? 오늘 2018년 대한민국 현실이요. 정말 그런가요? 그렇지 않습니다. 여전히 유전무죄가 세상에 얼마나 많은지 몰라요. 돈이면 다 되는 세상 아닙니까? 기독인 우리가 그것만 바라보고 살아가다 보니까 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 건강을 희생합니다. 가족을 희생합니다. 삶을 희생합니다. 시간을 희생합니다. 그렇지만 돈이 생겼을 때 건강을 잃고 가족을 잃고 삶을 잃었던 우리의 신앙의 선배들 혹은 우리 주변의 지인들을 우리가 심심치 않게 보게 되는 거 아니겠습니까? 우리에게 오늘 기독인의 선한 눈, 가치관이 분명할 때 이 땅의 것이 다가 아니기 때문에 혹시 우리가 물질에 풍요하지 않아도 저와 여러분들이 이 땅에서 행복하게 살아갈 수 있다는 것이죠. 좀 전에 아이들과 나누었습니다. 우리에게 주신 하나님 나라는 말에 있지 않습니다. 하나님의 능력에 있습니다. 의와 희락과 화평 가운데 우리는 그 하나님의 나라를 경험할 수 있습니다. 둘째로, 어떻게 하면 우리가 하나님 주신 보물을 땅이 아니라 하늘에 쌓을 수 있는, 한번 읽어보시겠습니까? 기독인은 시작. 오직 하나님만 섬겨야 합니다. 이 땅 교회의 가장 큰 어려움이 뭐냐면 오직이라는, 솔라라는 라틴어인데요, 솔라라는 온리라는 단어가 없어지는 거예요. 그냥 예수, 그냥 성경, 그냥 믿음, 그냥 은혜, 그냥 하나님께 영광. 오직이란 단어가 빠져버리고 그냥이란 단어가 그 자리를 대처함으로 우리는 그냥 신앙생활 하는 거예요. 그러나 성경에서는 그렇게 말씀하고 있습니다. 오늘 주님께서는 우리에게 기독교적 세계관, 눈에 대해서 말씀하시면서 보물이 땅이 아니라 하늘에 쌓으라 말씀하시는데, 우리가 두 번째로 우리의 삶에 도전해야 될 명제는 오직이라는 단어입니다. 오직 하나님만 섬겨야지 우리가 그렇게 할 수 있다는 것이죠. 우리 24절의 말씀을 하나님의 말씀으로 우리가 고백하길 원합니다. 한번 같이 읽겠습니다. 시작. 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여김이라. 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라. 아멘.
이것은 지난주에 불확실한 세상에선 기독인의 결론과 비슷한 말씀인 것 같아요. 하나님과 여러분의 마음 사이에 여러분이 머뭇머뭇대는 곳에서 이제는 여러분에게 돌아서라 말씀하고 있습니다. 하나님과 재물, 하나님과 보물, 하나님과 자녀, 하나님과 세상을 우리가 겸하여 섬길 수 없음을 성경에서는 분명히 말씀하시면서 오직 하나님만 섬겨야 됨을 말씀하고 있습니다. 세상이 저를 여러분들을 기독인이라고 부릅니다. 그렇죠? 그리스도인이라고 부르고 우리도 종교 안에 크리스찬이라고 씁니다. 이렇게 쓰고 이렇게 불림받는 이유는 그리스도를 믿는 사람, 그리스도가 행한 가신 그 길을 가치 있게 따라가겠다고 행동하겠다고 다짐하는 표현이며, 세상 사람들은 우리를 그리스도인이라 했을 때는 너는 그리스도인이야 했을 때는 그리스도를 닮은 사람이야 라는 총칭이 있다라는 것이죠. 만약 여러분과 제가 돈을 믿는다라면, 하나님과 재물 사이에서 머뭇거린다라면 그리스도인이라고 하면 안 되죠. 머뭇머뭇교라고 하거나 혹은 재물교 혹은 명예를 따라간다면 명예교, 나는 명예인이야, 나는 권력인이야, 이렇게 이야기하는 것이 훨씬 더 솔직할 거예요. 우리는 크리스찬이라고 하는 이유는 나의 모든 가치와 행동은 그리스도를 바라봅니다 라는 표현이고, 세상은 그렇게 봐주는 것인데, 그렇게 쓰기만 하고 여러분의 삶은 여전히 돈교, 재물교, 명예교, 권력교라면 이것은 오늘 성경에서 말씀하시는 보물을 하늘에 쌓으라는 하나님의 말씀을 우리는 결코 이해할 수가 없게 된다라는 것이죠. 우리 기독교는, 크리스찬은 명예교도 아니고 권력교도 아닙니다. 여러분의 보물이 있는 곳에 여러분의 마음이 있습니다. 지금 여러분의 마음은 어디에 있습니까? 여러분의 가치관과 세계관은 어디에 두고 살아가십니까? 여러분의 마음, 여러분의 가치관, 여러분의 눈, 여러분의 시선을 영원한 하나님 나라에 두시기를 간절히 축원합니다. 그래야 지금 누리는 물질의 풍요, 혹시 있다면 지금 누리는 지식의 풍요, 여러분이 누리는 삶의 풍요를 지속적으로 주님을 위해 사용할 수 있습니다. 또는 이것이 부족한 상황이시라면 여러분의 시선이 하나님께 향해만 있다면 하나님께서는 여러분의 부족한 부분을 분명히 채워주실 것입니다. 마태오 6장의 말씀이죠. 하반절의 말씀인데요, 하나님께서는 먼저 그 나라와 의를 구하는 자에게 모든 걸 더하시면서 우리의 필요를 주님이 우리보다 더 잘 아심을 분명하게 말씀하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 이것이 바로 물질 세상에 선 기독인의 모습입니다. 우리가 물질 세상, 돈의 세상에 서서 세상 사람들과 다르지 않는 모습을 보여주니까 세상 사람들이 헷갈리는 겁니다. 교회는 뭐지? 교회는 뭐야? 사람들이 궁금한 게 아니라 오히려 너무 혼란한 거예요. 우리의 모습 가운데 방향성을 보여주지 못하니까 말입니다. 기원후 1400년 경전에 쓰여진 글이 있는데요, 그 글 중에 그리스도인들에 대한 실천적인 모습을 묘사한 편지가 하나 있습니다. 제가 이걸 한번 읽어드릴게요. 그때 사람들은 그리스도인들을 이렇게 바라보았습니다. 제가 한번 읽어드리고 오늘 말씀, 물질 세상에선 기독인의 그 말씀의 마무리를 이 글로 하려고 하는데요, 자, 한번 읽어드리죠. 그들은 서로 사랑합니다. 그들은 과부를 멸시하지도 않습니다. 그들은 학대받는 고아를 풀어줍니다. 가진 자는 가지지 못한 자에게 사심 없이 줍니다. 그들은 자신을 육체에 따라 형제라 부르지 않고 영과 하나님 안에서 형제라고 부릅니다. 그들은 가족이라 합니다. 만일 그들 가운데 가난한 자가 죽으면 그들 가운데 누군가 그의 형편에 따라 장례를 도와줍니다. 그리고 그들은 그들 가운데 누군가가 그리스도의 이름 때문에 어려움을 당하고 있다면 그 필요를 채워주고 가능한 한 그를 물질로 도와줍니다. 그리고 만약 그들 가운데 도움이 필요한 자가 있지만 그들 역시 나누어 줄 수 있는 일이 없을 경우 이틀 내지 사흘을 굶어서라도 먹을 것이 없는 자의 필요를 해결해 줍니다. 그들의 눈은 이 땅이 아니라 하늘의 머금을 보여줍니다. 기원후 140년경쯤에 쓰여진 기독인에 대한 묘사라는 글에서 이런 글이 있습니다. 이것이 바로 하늘을 보물에 쌓는 자의 삶 아니겠습니까?
물질 세계에선 우리 기독인들이 세상과 다르게 사는 모습 아니겠습니까? 말씀을 준비하고 나누면서 그런 생각을 합니다. 설득력이 있는가? 그러나 우리 주님께서 저에게 주신 마음은 이런 것이었어요. 살아계신 하나님 말씀은 설득이 아니라 선포이다. 오늘 말씀을 우리가 곰곰이 생각해 보았으면 좋겠어요. 댁에 돌아가셔서 내가 진정한 제자로 살아가고 있는가? 내 마음은 지금 어디에 있는가? 내가 사모하는 보물들을 지금 내가 어떻게 사용하고 있는가? 우리의 자신을 한번 반추해 보시기를 간절히 권면을 드립니다. 사연팀 앞으로 나와 주시겠어요? 지난 한 달 동안 저는 하나님 말씀을 묵상하면서 특별히 오늘 물질 세계에선 기독인이라는 주제로 말씀을 나누면서 우리가 진짜 이렇게 살아가고 있는가에 대한 질문을 계속 던져봅니다. 팬인가 제자인가라는 책을 우리 성도님도 아시는가 모르겠어요. 여러분 하나님의 팬입니까? 제자입니까? 예수님 모르는 분들 말고요. 지금 어렸을 때부터 꾸준하게 교회 다니시면서 혹은 오늘 매일 주일 적어도 교회 다니시는 분들, 여러분은 예수님의 팬입니까? 제자입니까? 예수님의 기적을 보고 열광하던 사람들이 있었습니다. 제자들이 예수님께 이렇게 얘기하죠. 우리에게 있는 것은 떡 5개와 물고기 2마리 뿐입니다. 떡 5개와 물고기 2마리를 가지고 하늘으로 주님께서는 축사하시고 제자들이 무리에게 줍니다. 먹은 사람이 그때 여자와 어린이 외에 5,000명이나 되었습니다. 사람들이 몰려들었죠. 이때 예수님의 팬이 되어 예수님을 따른 사람들이 가득했습니다. 수많은 무리가 있었죠. 예수님이 그들을 보고 말씀하십니다. 글씨가 잘 안 보이는데요. 그들은 표적을 보는 것이 아니라 먹고 배부른 까닭에 나를 따름이라. 우리 주님께서는 말씀하십니다. 여러분과 제가 제자들에게 말씀하시면서 십자가를 말씀하고 계세요. 팬덤을 말씀하시는 것이 아니라 제자들에게 말씀하시되 십자가를 지라라고 말씀하십니다. 디사이플 제자, 이건 무엇입니까? 이게 무슨 말입니까? 좀 전에 우리 아이들 말했죠. 예수님을 따라가는 사람이요. 예, 맞습니다. 예수님을 위해서 십자가를 지는 사람들, 이 사람들이 제자입니다. 제자는 무엇입니까? 예수님을 위해 기꺼이 희생을 각오하는 사람들, 이 사람들이 제자란 말입니다. 여러분과 저는 팬입니까? 제자입니까? 매주 저는 말씀을 전하고 있습니다. 보물을 하늘에 쌓으라는 말씀을 듣고 그 말씀을 준비하면서 저의 물질, 저의 시간, 저의 삶을 돌아보았습니다. 지금 내 마음은 어디에 있는가? 여러분의 마음은 어떻습니까? 예수님을 구주로 영접하고 영생을 소유한 우리가 우리 마음을 여전히 이 땅에 두고 살아가는 것은 아닙니까? 먹고 배부른 까닭에 주님을 따라가는 것은 아닙니까? 예수님이 니고데모에게 말씀하신 나를 따르라. 그러나 밤에 찾아온 니고데모에게 대가를 요구하셨습니다. 모세는 하나님을 따르기 위해서 무시무시한 바로 앞에 섰지요. 노아는 하나님 따르기 위해서 무사람들의 조롱을 견뎌내며 방주를 지어야 했습니다. 120년 동안 말입니다. 저와 여러분이 오늘 제자로 섭니까? 아니면 팬으로 섭니까? 8월 한 달 동안 저는 달처럼 사는 인생이라는 주제로 말씀 나눴습니다. 중간에 오신 분들은 왜 그런 주제인가? 태양은 스스로 빛을 발현하는 존재입니다. 달은 그 빛을 받아 반사하는 일을 합니다. 우리 모두가 다 태양처럼 주인공이 아니라 우리 모두는 다 태양처럼 빛내시는 주님의 빛을 받아서 세상에 반사하는 일을 하자라는 주제로 4가지 거대한 세상, 포악한 세상, 불확실한 세상, 물질 세상에 대해서 하나님 말씀 나누었습니다. 이것이 우리가 살아가야 되는 것이에요. 오늘 제가 여러분들에게 드린 종이 한번 보시겠습니까? 4가지죠. 여러분과 제가 하반기에는 이렇게 살았으면 좋겠어요. 여러분의 삶이 여러분이 주인공이 아니라 우리의 삶의 주인공은 하나님이시고 그 하나님이 우리의 삶을 통해서 증거되어지기를 간절히 소망합니다. 새생명 공동체가 그랬으면 좋겠어요. 수많은 무리들이 팬이 돼서 이곳에 오는 것이 아니라 예수님께 헌신되어 기꺼이 시간과 물질과 삶을 드리는 예수님의 제자된 자들이 모여서 이곳에서 이 땅의 것을 바라보고 우리가 살아가는 것이 아니라 하늘을 바라보고 하나님이 주신 그 사명 가운데 비록 적지만 삶을
드리고 시간을 드리고 우리의 모든 것을 주님께 드려서 거대한 세상에서 하나님을 경험하고 포악한 세상에서 하나님과 동행함으로 하나님의 보호하심을 경험하며 이 불확실한 세상 가운데서 우리가 살아계신 하나님을 확실하게 선포하고 이 물질 세상 가운데서 욕심 많은 세상에서 탐욕 가운데 탐심 가운데 가는 세상에서 영원한 하나님을 바라보며 두 주인이 아니라 오직 예수, 오직 은혜, 오직 믿음, 오직 하나님께 영광을 고백할 수 있는 새 생명, Your Life. 우린 죽었다가 하나님께 새로운 생명을 받았다고 해서 그 이름을 진 거 아니겠습니까? 이 땅에 세상의 지식이 다인 것처럼 살아가는 수많은 사람들에게 가장 고상한 지식이 오직 예수 그리스도임을, 모든 문제에 해답되시는 분이 예수 그리스도임을 이 공동체를 통해서 여러분의 학업과 사업장과 일터와 자녀를 통해서 이 땅에 보물을 쌓는 것이 아니라 영원한 하나님 나라에 우리의 삶을 드리는 복음의 통로로 우리가 살아가기를 간절히 축원합니다. 이것이 우리 새생명교회의 가치관이 될 것입니다. 오늘 우리의 시선은 어디에 맞춰야겠습니까? 질문을 던지면서 말씀을 마무리하고 싶어요. 제가 찬양팀에게 찬양을 하나 부탁을 드렸는데요, 넘겨주시면 감사하겠습니다. 시선이라는 찬양을 하면서 오늘 말씀을 여러분이 좀 곰곰이 묵상해 보시고 지금 여러분의 마음은, 여러분의 시선은 어디에 있는가? As your Christian, as your disciple, 하나님의 제자와 하나님의 자녀로, 하나님의 사람으로 어디에 우리의 마음이 있는지를 이 시간에 다시 한번 자신에게 질문해 보시고 스스로 답을 낼 수 있는 이번 한 주가 되시기를 간절히 축원합니다. 같이 하나님 찬양하겠습니다. 가사의 내용을 좀 기억하시면 좋겠어요. 주님을 볼 때, 우리의 시선이 주님을 볼 때, 모든 시선을 주님께 드리고 우리의 시선을 하나님께 드립니다. 살아계신 하나님을 느낄 때 내 삶은 주의 역사가 되고 하나님이, 우리 1절만 다시 한번 찬양합시다. 1절 찬양합시다. 내게로부터 들리러 주고 시작할 시선을
시간에 두 눈을 감고 함께 같이 기도하기 원합니다. 내게로부터 눈을 들어야 하나님을 볼 수 있습니다. 여러분의 삶의 중요한 것들부터 시선을 바꾸셔야 하나님을 볼 수 있습니다. 오늘 시선이 바뀌지 않으면 세상은 우리가 만난 하나님 결코 알 수 없습니다. 달처럼 사는 인생이라는 큰 주제로 한 달 동안 말씀을 나누었는데, 여러분 삶의 그 주제 가운데 하나님 만지심이 있었다라면 그 말씀을 다시 한번 새기시면서 이 시간 우리가 세상으로 나아갔으면 좋겠습니다. 세상은 갈 길 몰라 헤매이는 수많은 사람들이 오직 물질의 얼매여서 그것 때문에 죽고, 그것 때문에 살며, 그것 때문에 상처받고, 그것 때문에 상처지며, 그것 때문에 사람들은 살아간다 생각합니다. 하지만 그것은 언젠가 없어질 지속적이지 못한 것들이죠. 우리가 만난 하나님이 영원합니다. 우리가 소유한 하나님 나라가 영원합니다. 오늘 이 시간에 우리가 결단하며 진리가 너희를 자유케 한다는 그 하나님 말씀 가운데 오늘 우리가 자유함을 경험하고 자유함을 느끼고 세상에 나아가기를 소망합니다. 학업을 시작하는 분들에게는 이 자유함이 있기를 간절히 소망합니다. 자녀를 키우는 분들에게도 이 자유함이 있기를 소망합니다. 돈을 벌어야 되는 엄청난 어려운 상황에 있는 분들도 이 자유함을 가지시고 세상에 나아가기를 간절히 축원합니다. 이 시간 말씀을 기억하시면서 조용히 오고 소리내어서 같이 한번 기도하겠습니다. 우리의 시선을 하나님께 돌립니다. 살아서 역사하신 아버지 하나님 감사합니다. 우리를 사랑하여 주시어서 주님을 보내주시고 이 땅에 살아가지만 하나님만 바라보고 살아가게 하심에 감사합니다. 영원한 하나님 나라를 누리고 살아갑니다. 아버지 하나님 흔들리지 않게 하시옵소서. 요동하지 않게 하시옵소서. 아버지 하나님 우리가 진실하게 살아가기 원합니다. 말씀 안에 살아가기 원합니다. 하나님 도와주시어서 새 생명 공동체가 오직 예수, 오직 은혜, 오직 성경, 오직 믿음, 오직 하나님께 영광을 돌리며 살아갈 수 있도록 우리를 사용하여 주시옵소서. 마음을 다해 뜻을 다해 하나님 우리를 하신 그 일을 기억하기를 원합니다. 우리에게 영원한 생명을 허락하시고 우리가 이렇게 자유할 수 있게 하심에 감사합니다. 아버지 우리의 인생의 주인공이 내가 아니라 하나님임을 기억하고 주님을 반사하는 인생으로 살아가기 원합니다. 사랑하는 성도들 삶을 인도하여 주시옵소서. 사랑하는 성도들 학업을 인도하여 주시고 이들의 삶의 주님이 주인 되어 주시어서 날마다 하나님의 역사가 가득할 수 있도록 붙잡아 주시옵소서. 우리 새 생명 공동체가 주의 말씀 안에 살아가는 공동체가 되기를 원합니다. 주의 뜻 안에 살아가는 공동체가 되기를 원합니다. 신실하게 살아가는 공동체가 되기를 원합니다. 하나님 사용하여 주시옵소서. 하나님 들어서 주시옵소서. 온전히 하나님만을 바라보게 하시고 하나님만 높여드리길 소망합니다. 주님을 찬양합니다. 살아계신 아버지 하나님 감사합니다. 이 거대한 세상에서, 이 포악한 세상에서, 이 불확실한 세상에서, 이 물질 세상에서 우리가 살아계신 하나님 말씀을 들고 살아가게 하심에 감사합니다. 세상이 흔들리고 요동하는 것이 아니라 진리가 너희를 자유케 하는 그 말씀 가운데 우리가 살아갑니다. 오늘 물질 때문에 자유하지 못한 자들, 거대한 세상에서 주눅든 자들, 불확실한 세상에서 염려 있는 자들, 포악한 세상에서 두려움 가진 자들에게 오늘 주신 그 말씀을 우리가 새기길 원합니다. 주의 말씀으로 살아가기 원합니다. 우리가 태양처럼 주인공의 삶을 살아가는 것이 아니라 빛 대신 주님을 우리의 삶을 통해서, 우리의 학업을 통해서, 우리의 직장을 통해서, 우리의 자녀를 통해서 반사하기를 소망합니다. 세상에 하루를 살아가지 못하는, 억눌리고 자유하지 못한 영혼들에게 우리가 증거되어지길 간절히 소망합니다. 2018년 하반기 우리가 말씀 안에 살기를 간절히 소망합니다. 우리의 시선이 땅에 머무는 것이 아니라 영원한 하나님 나라에 머물게 하시어서 이 땅에서 우리가 얼매어 살아가는 것이 아니라 위의 것을 바라보며 주님과 함께 다시 살림을 받았으면 그 살림 받은 대로 살아갈 수 있도록 우리의 삶을 주장하여 주시옵소서. 우리는 하나님의 팬이 아니라 제자로 나아갑니다. 우리의 삶을 책임져 주시옵소서. 먼저 그 나라와 의를 구하는 자에게 모든 걸 더하시는 그 하나님의 놀라운 역사가 힘을 다하여 주 앞에 헌신하는 사랑하는 새생명 공동체와 사랑하는 성도들이 가득하길 간절히 소망합니다. 아직 하나님의 사랑을 몰라서 머뭇머뭇대는 자들이 있다면 주님이 만져주시어서 하나님의 놀라운 사랑 경험하게 하시고, 이 어바나 샴페인에 수많은 사람들이 몰려온다 하는데 복음을 몰라 세상에 험해있는 삶이 아니라 우리 새생명 공동체를 통하여서 우리의 삶을 통해서 주님을 증거하기를 원합니다. 우리를 복음의 통로로, 축복의 통로로 사용하여 주시고 세상에 나가서 빛으로 소금으로 살아갈 때 조금도 부족함이 없도록 우리를 사용하여 주시옵소서. 주님 사랑합니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑과 성령님의 가만해주고 충만한 은혜가
오늘 다시 한번 내가 주인공이 아니라 주님의 빛을 반사하는 달처럼 살기를 다짐하는 귀한 성도들 머리 위에 포악하고 거대하지만 불확실하지만 말씀으로 담대히 살아가는 빛으로 소금으로 살아가는 귀한 성도들과 자녀들 위에 귀한 공동체 위에 이제부터 영원토록 함께 있기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 보라 주님 그릇하시고 나팔을